国寻遍了全球的名医，都说再过不久，人家就快变成男人了。那也比我们家好啊！哎，我一口气啊生了5个，什么都不带，干干净净的。我怎么传宗接代呀？我嘿。哎，这不是林家家主林泰然吗？这是怎么了？怎么会变成这个样子啊？以林家的财力都治不好的话，看来也只有白云观能治好他了。让一让，我也喘口气！我也喘口气！哎，小姑娘，小点声，白云观规矩森严，不可擅闯啊！老伯，我爷爷快不行了，怎么样才能找到苏神医啊？只能等。白云观医术通天，观中皆世外高人，超凡脱俗。小凡凡，师娘们，虽然师傅已经去世很多年了，我是这观里的唯一男人，但是我也说了很多次了，你们这美人计对我没有用，我是不可能再给你们洗丝袜啊！小凡凡，我们这次不洗丝袜，我们来猜拳好不好嘛？赢了有惊喜啊！又玩猜拳，我不玩。上次玩捉迷藏，把我吊树上吊了一晚上，没兴趣，我不跟你玩。来嘛，小凡凡，我们可是1把屎1把尿把你养大的师娘，怎么会坑你嘛？是啊，来嘛，一起玩嘛！来嘛！光天化日之下，将纯净烧满了啊！不好意思，师娘们啊，我赢了。愿老佛说，礼物拿来了啊。太乙神针可治百病，以后寻医济世，莫忘师门教诲。大师娘，这不是你们命根子吗？赋予令执掌翻云覆雨楼，天下情报尽在掌握，里面的清官人可都盼着新主人啊！二师娘，你这藏得够深的呀！啊，这是寻龙戒，可是灵宝，助你搭建北斗智马，加速修炼。小凡凡，这是天府司提司令，能调动天下高手，但切记要勤练轩辕内经，不得偷懒，早日突破第7层。知道了，都卡7年，急什么？小凡凡，我没有什么本事，只有这张带下黑金卡，全带下的财富任你取用，在外面千万别委屈自己，该吃吃，该花花。不对，你们今天都有点反常啊！该不会是要把我赶下山吧？
傻孩子，今天本来就是你的20岁生辰，这些礼物啊，都是要给你的。快下山去采药吧，等你回来了呀，给你做你最爱吃的红烧蹄膀。蹄膀，好，好。哎，那就说好了，等我回来之后，我给你们洗丝袜，洗100双。拜拜。大姐，真的不告诉他实情吗？现在告诉他，只会害了他。唯有突破轩辕内经第7层，他才能面对接下来的风雨。大姐，时间到了，咱们该走了。师娘，师娘，师娘！白云观炸了！怎么会这样啊？爷爷！啊！这下彻底完蛋了，人家真的要变成长老爷们儿啊！真的炸了！完了！我花了3000万买的白云观的交易，就这么一下打水漂了！哎呀！小姐，人走光了，我们是不是也……不行，爷爷等不了了，我们现在就上山。好，走。师娘，师娘，师娘，你们还回来吃饭吗？师娘。小凡凡，当你看到这封信的时候，师娘们已经离开。等你的轩辕内经修炼到第7重，我们自然会回来见你。我就说怎么突然给我这么多宝贝，是准备好事儿。拿着师娘们给的东西，去天州找到一个叫唐万德的人。大师娘我20年前出手救下他，作为条件定下了你和他的孙女唐月玲的婚约。求神医救命！我想活着，我不想死啊！你的病乃先天绝脉，世俗医术无力回天，救你可以，但逆天改命需要付出代价。只要苏神医愿意出手相助，我唐万德愿奉上半数家财，做牛做马。不必，20年后，我徒儿将携显影下山寻你，到时候你务必将你的孙女嫁与我徒儿，引她入室，方能保命。你可愿意？答应，我都答应。此恩此德，唐万德永世难忘。婚约，还是大师娘靠谱啊！这上来就给我发个媳妇儿。令后山有根师娘用仙露浇灌的黄瓜，你带上。当年浑元丹仅保唐万德20年阳寿，今日便要到期。你见了他，把黄瓜给他，他的病就可全好了。仙露养大的黄瓜，这可是大宝贝啊！就一根儿，还让我送给别人，这行医济世，若有难处，可去寻摘星阁阁主夏初晴，她是你的师姐。哦，原来还有个师姐呀！哎，等等，刚才师娘说今天就到期了。
师娘啊，你这水下卡的也太死了吧！啊！算鸟，看在你们给我放老婆的份上，我就暂且原谅了。嘿嘿，这黄瓜这么宝贝，就留着给我媳妇儿当屁女吧。也不知道我这媳妇儿长得好不好看，要是好看的话，我就娶回家；要是不好看，小爷我直接开溜。嘿嘿。小哥留步！这姑娘生得好漂亮，要是我媳妇儿也有这么好看就好了。你看够了没？没有，你长这么好看，我看一天也看不够啊！你下流！这位小哥，打扰了，问一下，你知道白云观吗？老头儿，你肝癌晚期啊，你这活不了几天了。你们可是来找苏仁义看病的。你怎么会知道？所以眼睛看出来了呀。不过可惜啊，这白云观刚被毁了，我师娘他们也就走了。天意呀，这都是天意呀！华哥，走，我们回家。哎，等等，小哥，你刚才说你是苏神医的弟子啊？你是苏神医的弟子啊？小野虎姓楚名凡，如假包换啊！小哥，哇，这手真软啊！你是苏神医的弟子，我求求你救救我爷爷，只要你能救好他，多少钱我都愿意给。才多少？我现在身无分文，五师娘倒是给了我一张卡，这问题是我不会用啊。不过我这诊费可贵啊，我要100块。哼，我从小到大都没见过100块，想来他们应该也掏不出。神医啊，你真是医者仁心，悬壶济世啊，神医啊！神医，只要你愿意救好我爷爷，我给你100万。100万！100万！你犹豫一下，都是对小钱钱的不尊重。事不宜迟，老爷子，你这病可拖不得，我现在就开始给你治病啊！好。爷爷没事吧？爷，别动手，这是排毒的正常反应，要想彻底治好，你还得看这人。爷爷没事吧？你这个庸医，我要是不3长2短，我弄死你！没死，还活着呢。王哥，有德无礼。爷爷没事吧？爷爷，你怎么样了？哎呀，失误多了，这身上也不疼了啊！哎，我这感觉这身体也轻松多了。哎呀，太好了，我可以下来走路了。神医，太谢谢你了，太谢谢你了！王哥，快给神医转账100万。好。转账啊！我下山比较匆忙，我还没办理银行卡呢。那个，我们正好要去天州，你可以坐我们车过去，然后路上我给你办张银行卡，你看如何？天州？你们也去天州啊？是啊，我就是要去天州找我媳妇儿。媳妇儿啊！哎呀，这世家的闺女这么有福气，竟然能嫁给楚小友啊！唐家，唐月玲，你们认识吗？啊，唐月玲，
唐月玲的未婚夫不是天州首富的独子刘子飞吗？眼下正在天州举办订婚宴。怎么，他长得很难看？没有，我和她被誉为天州的并蒂莲。跟你差不多，那肯定是个大美女啊！这婚我是结识了，快走快走快走！楚家友，今天是唐氏集团的上市庆功宴，他们应该都在酒店里。我直接送你过去。你看你这老头啊，这么大岁数还挺客气啊，那就辛苦你了。好。老头儿，快走吧，我着急找媳妇儿啊！楚家友，到了，就是这。唐氏酒店啊，看来我媳妇儿这家底够厚啊！楚家友，那我们就先回了。你的卡已经给你办好了，马上你的卡上就会有100万的进账。今后有用得着我们的地方，尽管开口，我们林家绝对全力以赴的相助。你说你这老头儿还挺客气啊！走，拜拜。浪荡，王哥，不许胡言！你别看这个楚凡呐，那可不是一般的人物。以他的医术和他的能力，我估计在不久的将来，他可是天州各个权贵们各项争抢的对象。我们一定要抓住这个机会。那爷爷，我们要怎么办呢？我估计啊，这个楚凡过不了一会儿时间，就会有用得到我们的地方。啊！恭喜恭喜！唐老家主，恭喜你的唐氏集团上市，还希望以后能跟我们多多合作。老家主，这次上市筹集了不少资金，又有天州首富刘家做背书，这前途可谓是一片光明。就是啊，老家主，你不仅在生意上有眼光，挑孙女婿也毒辣。今天之后，您和刘家就是亲家了，以后还请您多多提携啊。各位抬举了，只不过是我命比较好，能被刘公子看上，这也是我们唐家修了8辈子的福气啊。唐小姐太谦虚了，这谁不知道？唐小姐是我们天州鼎鼎有名的美人。就是，依我看呢，岳林和刘公子的姻缘就是天作之合。那就借你的吉言，我们大家一起祝刘公子和岳林白头偕老，白头偕老，干杯！干杯！嚯，不愧是上市集团啊！这我才刚来，这把宴席都准备好了啊！这哪来的叫花子呀？这保安怎么做事的？怎么能让这种穷酸也混进来？今天来的都是天州有头有脸的大人物，这人穿得破破烂烂的，还肯进来，真是不嫌丢人。你就是唐月玲吗？啊，哎，你好，我叫楚安，是你的未婚夫。哪来的疯子胡言乱语？保安，把他给我赶出去！且慢，老头儿，你就是唐万德吧？是我，你有什么事吗？是你就好办了啊！你可曾记得20年前救过性那个苏神医啊？苏神医是他？难道20年前的戏他当真了？爷爷，
这个土包子就是来捣乱的，你快把他赶出去！你今天到这里来，想干什么呀？哈，老头儿，当年我师娘找人救你的时候分文未取，你和她立下婚约，今天我就是来完婚的。唐家怎么可能和一个乡下来的土包子有婚约？谁知道呢？我看这个样子不像假的。那就有意思了，毕竟整个天州谁不知道唐月玲和刘公子的关系啊？不管是不是真的呀，这小子要倒霉了。这上来就整这一出，刘公子啊，一定不会放过他的。爷爷，这婚约是不是真的？我不相信，爷爷这么疼我，怎么会把我许给你这样的乡下人？我看你就是个骗子！哼，爱信不信啊？上面白纸黑字写的清清楚楚，我看你们怕不是想赖账吧？哟，还真有婚书啊！爷爷，行了，小子，念在你师娘当年救过我，我就不追究你今天到这里来捣乱，婚约就此作罢，你走吧。我说老头，你还真想赖账啊？哦不，当然，我们唐家会给你一些补偿，只要你同意作罢婚约，我会给你10万块钱。10万？你打叫花子呢啊？我跟林家看病都挣了100万，想让我退婚才给我10万，这些钱在我面前算个屁！那你想要多少？多少钱我都不要。我要是收了你们的钱，这不是打我师娘的脸啊！臭要饭的，你装什么呢？我看10万块也够你挣10年的。我劝你别给脸不要脸。你们唐家算什么东西啊？我楚环的脸还是让你们来给啊！小子，我本想看在你师娘救过我的面上，放你一马。既然给你机会你不中用，那我也就没什么好顾虑的。来人，给我赶出去！唐老头儿，和你唐家结亲是我师娘的意思，今天嫁也得嫁，不嫁也得嫁。哪来的野狗这么大的口气啊！居然敢抢我的女人！刘公子的哪来的野狗这么大的口气啊！居然敢和我抢！哟，是刘公子。刘公子来了，这小子要玩完了。是啊，整个天州都知道唐小姐和刘公子的关系。这个土包子想横插一脚，也不掂量掂量自己什么身份，拿什么跟人家比？你们说，唐家在订婚宴上整这么一出，这婚还能定成吗？刘公子，你来了。子飞，人家想死你了。我也想你呀。嘛呢啊？当着人家未婚夫的面在这动手动脚合适吗？你放屁！谁是你未婚妻？我心里只有刘公子一个人。我刚听你的意思，是你和月玲有婚约啊？那是自然。刘公子，你听我给你解释，这都是误会。我们唐家只认准你是我的女婿，我现在就把这个胡乱攀扯的东西赶出去。不要！子飞，你是不是生气了？我跟他真的一点关系都没有，你要相信我。傻丫头，我怎么会生你的气呢？好歹你也是天州城有名的大美女啊，有几个追求者很正常。我只是觉得这小子有点意思，居然敢来抢婚。小子，你知道我是谁吗？哼，咱小三儿呗，啊，抢人家未婚妻，我都替你害臊。放肆！你知道刘公子在天州是首富，你一个叫花子也敢在这出言不逊？你首富怎么了？有几个臭钱了不起啊？就他这种人，在我楚环面前提携我都了不起。臭小子，你真是不知道天高地厚。不过有句话你说的没错，有钱就是了不起。我今天啊，就让你这个乡下来的长长眼。来人，把聘礼抬上来。
来人，把聘礼抬上来。这里是整整10公斤的黄金，送给岳林打首饰。子飞，你对我真是太好了。这是10个亿的支票，就当是我的彩礼。啊，10个亿！哎呀，不要说天州，就是整个大夏都没有这么高的彩礼呀！哎呀，这是刘家的商业合同，价值100亿啊！100亿！哎呀，不愧是首富刘家，一出手就是100亿的合同。还有呢，这最后一件才是绝世珍品。这是我特地找人去杭州雪山上采的千年雪莲。这千年雪莲价值连城啊！传说只要1颗就能让人增寿10年。哎呀，我算是开眼了，不愧是刘家，出手的礼物都那么阔绰。怎么样，乡巴佬？现在知道我和你的差距了吧？就这点寒酸的东西，这金疙瘩它除了沉还有什么用啊？还有你这一堆废纸数字，虚头巴脑，用这吓唬你们，不就是想慢慢的吞并唐家吗？当我傻呀？啊！至于你这蔫了吧唧的干花，年头确实够久了，但是药劲儿都快挥撒完了吧？哈哈。拿它来给你治肾虚，都有点药劲不足了吧？你个土鳖懂什么？有本事你拿出更好的来！看你穿的跟叫花子似的，怕是身上连100块都拿不出来吧？真是夏虫不可语冰啊！我师娘说过，真正的好东西是用来救命的，是无价的，不是用来显摆和交易。不过，既然你们想开开眼，那小爷我今天就拿出真正的好东西，让你们这群井底之蛙好好看看，什么才叫真正的宝贝。好大的口气！我倒要看看你能拿出什么东西。看好了，这才叫聘礼。看好了。这小子虽说穿得破烂，但好歹是苏神医的弟子，难不成他真有什么宝贝？这才叫气。你们看好了，这就是我刚才所说的聘。这不就是个黄瓜吗？这乡巴佬是刚从菜市场过来吧？拿根黄瓜当宝贝，亏我还被他刚才的样子给唬住啊！哎呀，果然乡下人就是乡下人。不行了，我要笑死了！就你这么一根破黄瓜，你把它当成宝贝啊？你吃点好的吧啊！真是有眼无珠的东西。这根黄瓜乃是我师娘用鲜露浇苦长大的，活死人，肉白骨，延寿治百病，真正的无价之宝。太能吹了，还鲜露浇大的，就算是鲜露浇大的，它也是黄瓜。你一根黄瓜就想跟我比，你去精神病院看看吧啊！鲜露配艺，难道那女的当年说的仙饮就是不可能，这分明就是一根黄瓜。有眼无珠的东西，懒得跟你废话。这根黄瓜，它能救你爷爷的命，也能保你唐家富贵安康。现在，它是你聘。你居然这么侮辱我！胡说八道，危言耸听。我唐万德的性命岂能系在一根黄瓜之上？
唐安德，你竟然把这根黄瓜丢掉！你知不知道这根黄瓜就是你的命？捡起来。唐爷爷，您是何等身份，岂能让这个江湖骗子的三言两语给唬住？他就是虚张声势，就算把他扔了，那天还能塌下来不成？就是，爷爷，你别听他鬼扯。就凭一根烂黄瓜，就不能断我性命？唐万德，你先天绝脉，20年前你就该死了。是我师娘用毁元丹为你续命20年，如今药效已尽，唯有这根黄瓜能延续你的生机。你这一脚要是下去了，大罗金仙来了也救不了你。这先天绝脉，我好像听说过。唐老爷子多少年前是得过一场大病。难道说的是真的？当年那女人的确说过这话，可是编，继续编。你故事倒是说的挺圆的。我爷爷身体健壮，年年体检，就连国医都诊断我爷爷长命100岁。你吓唬谁呢？就是，你们看，唐老爷子生龙活虎的样子，哪里像是大限将至的样子啊？我看他呢，就是想占谭小姐的便宜。今天在场的都是有头有脸的人物。这唐老家主要是真信了这叫花子编的故事，那可真是贻笑大方了。我再问你最后一遍，你紧还是不紧？小子，我唐万德能打下这片江山，不是靠摇尾乞怜，更不是靠牵瓜神草，想用我的命威胁我唐万德，不信这个邪。Bunuh dia! Bunuh dia! Ayo, jangan ciut, bisa nggak? Bunuh dia! Ayo, hajar dia! Ayo, bunuh dia! Cepat! Ayo, terus! Jangan lepas! Hei! Ayo! Fokus! Ayo, cepat habisi dia! Ayo! Jose, ku dengar kamu itu juara 10 kali di kejuaraan tinju. Berani bertarung denganku nggak? Bahaya. Ciut begitu. Memangnya kamu pantas dijuluki sang juara 10 kali? Sebentar lagi aku bebas. Aku nggak ingin cari masalah. Pergi. Ayo maju. Ayo. Kok garang? Ku bunuh kau. Kamu sudah mencapai puncak kemampuan. Ingat, dalam 3 tahun ini jangan sembarangan menyerang. Guru, jangan pakai kekerasan untuk menindas orang lain. Dendam orang tuaku bagaimana? Saat waktunya tiba, semuanya pasti akan terungkap. Bagaimana mungkin? Jose berkelakuan baik. Dia dapat pengurangan hukuman. Diizinkan keluar dari penjara. Kak, lumayan juga. Kak, aku juga mau coba. Lihat apa kamu? Pergi sana, nggak lihat kami lagi tes kekuatan. Nanti, kalau kena pukul, jangan nangis kayak anak kecil ya. Aku. Kanina. Baiklah, cukup untuk hari ini. Semuanya boleh pulang dulu. Kanina, kenapa hari ini biarkan semuanya pulang cepat? Ada masalah yang perlu aku bicarakan.
Jose, kamu rapikan tempat ini. Apakah kekuatan tinjuku belakangan ini menurun? Selamat, Anda pecahkan rekor tertinggi. Jose, kalau sudah selesai cepat kemari. Ya, tunggu sebentar. Terburu-buru begitu, nggak tahu apa yang terjadi. Hah? Pak Doni? Lihat. Itu 999.999. Ini bagaimana mungkin? Ayo. Kanina, mesin aja kekuatan. Duduklah. Kita bicara dulu. Jose, kamu juga duduk. Kalian sudah lama ikut denganku. Kalau ada masalah, aku juga gak akan diam. Makan malam ini, makan malam perpisahan kita. Setelah ini, kita jalan masing-masing. Kanina, apa maksudnya? Kamu mau usir kami? Benar Kanina, apa klub tinju ada masalah dengan keuangan? Kalau nggak ada uang di rekening sekarang, kami boleh nggak ambil gaji dulu? Makan malam perpisahan ini kita lupakan saja. Makan dulu, nanti kita bicarakan lagi. Gimana masih bisa makan? Kanina, cepat kasih tahu kami, jangan buat kami cemas. Benar Kanina, kamu kasih tahu saja. Budi datang ke kota Lira. Kita target berikutnya. Budi yang keliling negeri menantang klub-klub itu? Aku ingat, dia pernah bilang akan tantang semua klub tinju di negeri. Sekarang dia sudah berhasil menantang 99 klub. Dan nggak terkalahkan. Betul. Menurut aturan kota Lira, kalau ada yang berhasil menantang klub, maka klub itu harus dibubarkan. Klub kita nggak punya kemampuan yang cukup untuk melawan dia. Jadi... Kanina, kita nggak takut padanya. Aku nggak percaya kalau Budi itu benar-benar bisa kalahkan kita semua. Benar Kanina. Kita nggak perlu takut padanya. Bagaimanapun juga, aku dan Kak Doni adalah tulang punggung klub. Banyak kompetisi besar dan kecil yang sudah kami ikuti. Dan kami juga dapat medali. Aku nggak percaya nggak bisa kalahkan dia. Betul Kanina, tenang saja. Walaupun harus korbankan nyawa, kami nggak akan biarkan dia menang. Kamu senyum apa? Gak dengar Kanina bilang Budi akan datang menantang. Jose, gimana kamu bisa senyum? Masih punya hati nurani nggak? Jose, kamu punya hati nurani nggak? Aku cuma makan saja. Nggak masalah kan? Kita sudah ditantang, ngerti nggak? Kamu masih sempat makan. Kenapa? Kamu berharap klub ini dibubarkan? Iya Jose, kamu sudah lama bekerja di klub. Sekarang kita lagi hadapi kesulitan. Kamu nggak bantu, juga nggak cari solusi. Nggak apa-apa. Kenapa kamu malah benar-benar anggap ini makan perpisahan? Cukup kalian berdua. Kanina, kami... Yang Jose bilang benar. Cuma makan saja, apa masalahnya? Nggak perlu hiraukan mereka. Setelah makan, kita berpisah dengan baik. Kalian sudah bekerja keras selama ini. Saat pergi nanti, aku akan kasih kalian uang pesangon. Gak berguna. Kanina, aku nyusul dia dulu. Kalau ada masalah panggil aku. Ayo. Setelah keluar, kalau kamu masih ingin belajar ilmu bela diri, pergilah ke klub tinju Surya. Penanggung jawab mereka berhutang budi padaku. Nanti, tunjukkan surat rekomendasi ini kepadanya. Dia pasti akan menerimamu. Kanina, pertama terima kasih atas semua bantuan Anda. Aku tahu. Makan dulu. Guru, selain bertinju, aku kayaknya nggak bisa apa-apa lagi. Siapa namamu? Kamu mau masuk ke klub kakak nggak? Sudah termasuk makan.
Kanina, sebenarnya aku bisa bantu. Mana orang-orang di klub? Pada pergi kemana? Kalian masih sempat makan. Kenapa? Makan perpisahan ya? Kau Nina kan? Kak Budi hari ini datang untuk tantang klub. Kalian mau terima? Atau langsung aku kalah? Aku kan sudah menyuruhmu pergi. Kenapa belum pergi? Pergi? Hari ini nggak ada yang boleh pergi. Orang nggak berguna, minggir. Jangan menambah masalah di sini. Berhenti omong kosong. Kalau mau bertarung silakan saja. Kalian kira kami takut? Kalau begitu ayo. Aku sedang buru-buru. Budi, orang sombong pasti akan ada balasannya. Klub kami nggak ada permusuhan denganmu. Kenapa kamu cari masalah? Cari masalah? Enggak. Aku cuma dengar kalau Nona Nina cantiknya luar biasa. Aku mau duel denganmu. Tapi kalau kamu coba bujuk aku bisa anggap kamu mengaku kalah. Kamu cari mati? Diam. Kanina, bajingan ini terlalu... Aku bilang diam. Budi, walaupun klub kami nggak terlalu kuat, di bela diri Kota Lira, kami cukup dikenal. Aliansi bela diri sudah ada aturan. Bela diri Kota Lira adalah satu kesatuan. Kalau kamu begini, berarti mau bermusuhan dengan aliansi bela diri Kota Lira. Aliansi bela diri Kota Lira cuma sekelompok orang gak berguna. Sialan! Siapa yang bilang gak berguna? Tanto, pergi. Tunjukkan padanya siapa kelompok orang yang gak berguna itu. Bocah, naik ke sini dan terima hukuman mati. Jose, kamu mau apa? Ayah! Gak berguna, beraninya tantang ketua kami. Gak tahu diri. Mati sendiri masih mending. Malah buat kami tanggung akibatnya. Sial sekali. Mereka yang membunuh ayahku. Mereka pelakunya. Ayo! Memangnya aku takut padamu? Doni, kembali. Kanina, kita nggak perlu takut sama mereka. Kemampuan Kak Doni begitu kuat. Kita nggak perlu takut. Betul Kanina. Menurutku, Budi itu cuma mengandalkan namanya saja. Kak Doni sejak kecil sudah berlatih tinju. Soal kecepatan seberapa hebat pun dia nggak akan bisa tandingi Kak Doni. Kak Doni pasti menang. Mereka nggak semudah yang kalian bayangkan. Apa yang kamu tahu? Kamu cuma tukang bersih-bersih. Apa pantas bicara di sini? Cukup. Kalau nanti Doni nggak sanggup, kalian berdua segera maju untuk menolong. Jangan sampai Doni celaka. Mengerti? Mengerti. Mengerti. Ayo. Bagaimana mungkin? Padahal aku sudah pakai seluruh tenaga. Doni! Kak Doni! Kak Doni! Kamu doang. Berani lawan aku. 5 tulang rusuk patah. Kakinya juga retak. Dia harus segera diobati. Biar ku tangani. Padahal cuma duel saja. Kenapa kamu sekeras itu? Itu karena dia memang lemah. Mana bisa salahkan aku? Menurutku, kamu juga nggak berguna. Kamu. Jangan cuma kamu. Kalau kamu mampu, buat aku jadi seperti dia. Kalau nggak mampu, tutup saja mulutmu yang busuk itu. Bawa Doni turun dulu untuk diobati. Aku nggak mau pergi. Aku masih bisa tahan. Bertarung saja banyak omong seperti perempuan. Kalian, serang aku bareng-bareng. Keterlaluan! Aku memang sengaja. Kamu bisa apa? Kamu cari mati. Kita serang bareng. Kita akan kalah lagi. Kita akan kalah lagi. Diam. Sendirinya nggak berguna. Malah patahkan semangat orang. Aku cuma jujur.
Kamu sudah rasakan kehebatan Tanto. Menurutmu, kalian bisa jadi lawan Tanto? Lebih baik mereka daripada kamu pecundang. Setidaknya mereka punya nyali untuk maju. Kamu berani nggak? Bagaimana kamu tahu? Cukup, Jose. Kamu nggak berarti bela diri. Nggak paham nyali orang yang bela diri. Lagi pula, Jevan dan Jackie nggak lemah. Kalau mereka maju bersama, belum tentu kalah. Lihat kan, kalau Jevan dan Zaki kerja sama, Tanto jelas bukan lawan mereka. Gaber, cepat lepaskan. Jevan, Jackie. Wow. Bajingan, aku akan lawan kamu. Lihat kamu. Gak tahu menahan pukulan. Kamu pukul dia seperti apa? Bagaimana mereka bisa makan bersama? Kanina, Tanto sejak kecil sangat kuat. Barusan dia gak bisa menahan diri. Kamu gak keberatan kan? Brengsek. Lihat Kanina marah. Tapi perlu aku beri peringatan. Aku datang untuk tantang klub. Bagaimana kalau kalian panggil aku lebih hebat? Atau aku anggap kalian kalah saja? Kanina, aku masih bisa bertarung. Biarkan aku... Mengharukan sekali. Aku hampir nangis. Begini saja, kamu melayani aku selama 3 tahun. Aku kasih kamu kesempatan. Jangan mimpi. Dasar bajingan. Kalau berani, bunuh saja kami. Kalau enggak, kelak kami pasti balas dendam. Betul. Kalau berani bunuh kami sekarang, kami nggak akan mengaku kalah. Kelompok pecundang. Walau aku kasih 100 tahun, kalian bisa apa padaku? Bu Nina, aku mau menyatakan sikapku. Jadilah pelayanku. Aku akan biarkan kalian hidup. Atau klub kalian dihapus dari kota Lira. Jangan bicara omong kosong. Aku akan bertarung sama kamu. Aku suka sikap nekat walaupun jelas nggak mungkin ini. Tanto, coba kau kasih pelajaran ke Bu Nina. Mengerti. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Jose, kamu mau apa? Cepat turun. Ini bukan tempatmu untuk bertingkah. Jose, lihat situasinya. Masih mau buat keributan. Cepat turun. Kanina, walau aku hanya tukang bersih-bersih, aku juga anggota klub ini. Menghadapi masalah begini, kalau aku nggak jatuh, nggak akan ada giliran. Jose, kamu... Kanina, percayalah padaku. Tapi kamu... Jose, kamu belum cukup buat malu. Sadar, kamu cuma tukang bersih-bersih. Maju sama saja cari mati. Cepat kembali. Apa kamu harus benar-benar membuat klub ini malu? Baru kamu puas. Jose, aku tahu niat baikmu. Tapi sekarang bukan saatnya untuk bertingkah. Kamu masih sempat turun sekarang. Kalau satu pukulannya saja kamu nggak sanggup tahan, bukannya itu menyerahkan nyawa? Tenang saja, Kanina. Itu nggak akan terjadi. Biar aku yang hadapi dia. Biar aku yang hadapi dia. Bocah, kamu cuma tukang bersih-bersih, beraninya tantang aku. Apa kamu sudah bosan hidup? Coba saja. Bagaimana kalau aku yang menang? Bagaimana kalau? Bagaimana kalau? Kamu sendiri mau kalahkan aku? Kamu itu sudah gila ya? Jose, aku tahu niatmu baik. Tapi kamu benar-benar bukan lawannya. Cepat turun. Biar aku yang lawan dia. Kanina, aku bisa. Aku sudah bilang, turun. Hoi. Hoi. Nina. Nona Nina. Kami lagi tantang klub ini. Kamu bisa nggak kerjasama? Kalau mau main drama sedih, minggir saja. Betul. Kalau nggak punya kemampuan, jadi anak buah kakakku saja. Itu lebih baik. Kamu bisa pertahankan klub. Dan juga bisa merasakan bagaimana kehebatan Kak Budi. Beraninya hina Kanina. Kamu cari mati. Jose, kamu nggak tahu terima kasih. Selama ini Kanina begitu baik padamu. Kamu nggak sadar. Kamu tahu nggak kalau begini kamu nggak bisa lindungi Kanina. Dan malah buat kita jadi bahan tertawaan.
Kalian semua diam. Jose, jangan sok kuat. Sekarang masih ada jalan mundur. Nina, kesabaranku ada batasnya. Kalau nggak berani bertarung, tutup saja klub ini. Kalau masih mau, berjuang sekuat tenaga. Jangan buang waktu, hah? Kanina. Kanina, tenanglah. Serahkan semuanya padaku. Sila. Cepat sekali. Barusan dia masih menyembunyikan kemampuannya. Habis sudah. Jose bakal mati. Bocah sialan, bisanya cuma menghindar kalau berani hadapi pukulanku. Ayo, serang aku. Jose, cepat menyingkir. Kamu gak sayang nyawamu? Habis sudah. Jangan-jangan dia kira kalau bisa hindari beberapa pukulan dia bisa kalahkan Tanto. I bet Santa is going to bring you 100 gifts. Wallet. Hey. No. That's it? I have my son with me. Look, Dad! Santa's on his way home. We got to get back. But I want to buy something for you. For me? Come on. All right. How much? $5. One, two. This actually looks like $5 to me. Sure. Merry Christmas, Daddy. Best gift I ever got. Dad! Daddy? Daddy. I made Christmas cookies. Remember? Whoever finds the nut gets a Christmas wish. Is that so? Mr. Moore, I wanted to update you. The bullet, it shattered your spine. What does that mean? It means your dad can't walk anymore. I'm sorry. I heard what the doctor said. Maybe I can find someone who can help you get better. My dad's hurt. Excuse me? My dad's in the hospital. Can you help him? Somebody has to help my dad. Troy! Troy? Daddy, don't be sad. I'm going to find someone who can fix you. Don't worry, I'll be back before dinner. Love, Troy. No. Troy!
No. Troy! Troy, where are you? No. I promised him I would always protect him. I know tonight will be a celebration of our incredible breakthrough, but my primary directive, and the only thing that will ever matter to me, is finding my son. I know, sir. And we will never stop searching. Good morning. 20 years ago, I was paralyzed from a gunshot wound and told I would never walk again. Today, I stand before you because of a breakthrough in Titan's neural technology. State-of-the-art electrodes in my brain and along my spine. I'm living proof that it works. The patent was authored by one of Titan's brightest engineers, Sabrina Cross, and I'll be traveling to our Minnesota branch to thank her in person at the company Christmas party and deliver her a bonus check for $10 million. Merry Christmas. Careful. Battery's worth more than your salary. Well, not after I get my half of that patent bonus the CEO is awarding you. Babe, you know that award is mine. You are just a glorified janitor. What? It's my invention. I gave it to you. And Troy, babe, I came up with like 90% of it. You were just there for the grunt work. Okay, I sketched the blueprint on my kitchen table. And I filed the patent. We're partners. We're gonna be married soon. What's yours is mine, right? We're partners. And we're gonna be married soon. What's yours is mine, right? Yeah, sure. Maybe I'm just remembering it wrong. Babe, you okay? I designed that patent. Like, I remember the wires, the diagrams. You think you remember. You're just confused. I mean, you were hit by a car 20 years ago, and ever since then... I mean, you didn't even remember who your parents were. That's why the hospital had to give you to an orphanage. Since we're on the subject of weddings, I know that you haven't officially proposed yet, but I found the most beautiful wedding dress, and it was only $10,000. Oh, do you want me to send it to you? Oh, you're so sweet. Oh, thanks, babe. Well, I should probably get back to work. Okay. Pathetic half-wit. As soon as I get that $10 million award, you'll be useless to me. Boss, I received a blood sample from an underground blood bank yesterday. I tested it, and the results just came in. It appears to be Troy. You sure? That's what it says. A blood bank. My son is selling his blood? How can that be? I don't know, but that's not all. The blood sample came from the same city that Sabrina Cross filed her neuro patent in. That's the city we're going to today. Could it be? They said your brain still works, just not your legs. So I do this. If we could trick your body into thinking it's not broken, you could walk again, right? Right. Yes, it must be him.
You know, he said he was going to find a way to fix me. Well, he did it. He's got to be there. Grace, get the plane ready. I'm on it. I'm going to find him and bring him home. Sir, as you know, the inventor of the technology, Sabrina Cross, works out of our Minneapolis office. I am now being informed that her longtime boyfriend works there as well. Okay. What's his name? Troy Parker. Now, do not get your hopes up. There have been many people that have used this name, but rest assured that our team is investigating this individual as we speak. Keep on that. We will. Wait, stop the car. Enjoy. Interested in buying a cookie? They're all homemade by me. Well, they look delicious. Titan. You work for Titan? Well, why are you selling cookies? Well, I'm saving up for my wedding. I love my fiance and I love cookies, so why not try to make a little extra cash? Well, I like that. I like that initiative. You know, you remind me a lot of my son. He would have been about your age. Probably about to start a family, too. Specialty. Oh, thank you. Smells like Christmas. Secret recipe? You find a surprise in the center and make a wish. Why does that watch look so familiar? Why does that watch look so familiar? Something wrong? No, it's just your watch. It reminds me of something. Oh, that was a Christmas present. Right. Merry Christmas, kid. You too. Wait, sir, this is way too much money. Such a nice man. But I have to give this back to him. Hello? Hey, Troy, you need to get back to their office. Sabrina's getting her reward during the company Christmas party. Oh, shit, I forgot. I'm proposing to her tonight. I'll be right there. Remember, whoever finds the nut gets a Christmas wish. Sir? Wait, stop. It might be him. Who? I think that, Troy, I think that's Troy. Your Go back. son? Yes. What? Troy? Troy! Troy! You saw his badge. He works at Titan. All the employees will be at the Christmas party tonight. I'll look into it. Troy! What's up, man? Today's a big day. You ready? Too. Yeah. No, I was born ready. She's the genius behind the spinal bridge. A $10 million bonus. Can you imagine that? That's her girlfriend of Ray Parker. After tonight, everyone will know that Sabrina and I are getting married. Grace, look, he's here. That's Troy. Good evening, everyone, and Merry Christmas. I'd just like to start by saying everything I've achieved is thanks to one incredible person. She means me. And tonight, I would like to honor him in the best way I know possible. I am here to propose to my partner, my champion, Mr. Josh Dalton. Yes, 1,000 times yes! I gave her everything. And she gave my ring to someone else. She said we'd always be together. She said she loved me.
Josh and I are getting married on New Year's Eve. Can you believe it? The nephew of the plant manager and the star engineer. Can you think of a better matchup than that? No, this is a mistake. She's supposed to marry me. Mistake? You're the only mistake I see here. You think a janitor can marry a biomedical engineer? Mopping floors doesn't make you husband material. It makes you a loser. It's true. I don't believe you. I need to hear from Sabrina. We talked about this. Forever, you and me. Remember? This is just a misunderstanding, right? I was never going to marry you, you stupid moron. Boss, we don't know he's your son yet. I can't stand here and let them talk to him like that. We're still checking on his identity. 3 minutes, Grace. Get me those results or there's going to be all hell to pay. Yes, sir. Troy, look at you. You are a penniless, worthless, motherless orphan. You're no better than a stray dog. I never even slightly wanted to be with you. In fact, the only purpose you had was when you spent money on me. Other than that, you make me sick. You heard her, Troy. Stop begging for attention on my son's big day. Did you actually think a janitor could marry a biomedical engineer? Mopping floors does not make you husband material. It makes you a loser. I don't understand. You're a maintenance worker. You're just obsessed with me. You're delusional. Hey, Troy, I think there's a clogged toilet in the men's bathroom. My daughter's been kind to you, but enough is enough. You're broke. You're never going to be anything more. Who even is this guy? Someone I pity. I gave you everything. I worked overtime. I gave you my savings, my patent. You really thought she loved you? She leveled up, sweetie. You were just a speed hump. I believed in you. In us. Well, then you believed wrong. I never loved you, Troy. I used you. How could she? 1 second, sir. I never loved you, Troy. I used you. I guess I should be thanking you for finally showing me who you really are. Well, look at this. Pretty tough for a lowly fix-it boy. I'm not afraid of you. No? How about now, huh? You really thought you mattered to her. That's adorable. I mattered more than you ever will. Really? Then why are you on the ground while she just stands there watching you? Huh? Give me that. You ever heard of rib crack? Sounds like popcorn. Yummy. Give me the gun, Grace. We don't know that he's your son yet. Gotta stop him even if he isn't my boy. Gotcha. But this isn't for me. I want her to have the honors. That's not it. The results just came back. He is your son. Don't you dare touch him. Master, muridmu ini bebas dari penjara. Jaga dirimu baik-baik. Murid kesayanganku, ingat baik-baik. Urusan yang kupercayakan padamu, setelah keluar dari penjara, segera cari tubuh Phoenix sejati dan berkultivasilah bersamanya.
Kalau enggak, aura naga pendendam itu akan merusak meridian jantungmu. Dan kamu akan meledak lalu mati. Saya mengerti. Namaku Gio Farrell, putra kedua keluarga Farrell. 3 tahun yang lalu aku dipaksa keluarga gantikan kakakku masuk penjara. Di dalam penjara, aku dihina dan disiksa. Rasakan itu. Lalu Master menerimaku jadi muridnya. Dia mengajariku banyak kemampuan. Master. Lalu aku Gimana, jadi raja Bos? tanpa mahkota Enak di gak? penjara. Pergilah, untuk seterusnya jadilah orang baik. Sekarang aku bebas. Sudah waktunya selesaikan urusan dengan keluarga Farrell. Pergi? Dia benar-benar pergi? Jangan-jangan cuma menipu kita. Mustahil, barusan ku dengar dengan telingaku sendiri si penjara bilang dia sudah bebas. Hah, dia sudah bebas? Berarti orang itu mau kembali pun itu nggak akan mungkin. Bagus. Akhirnya kita bisa bertahan sampai orang itu pergi. Mulai sekarang gak ada lagi yang akan menghajar kita. Ini benar-benar berkah dari Tuhan. Wajahku yang tampan dan gagah ini akhirnya terselamatkan. Ya, ayo minum. Ayo, saudara. Ayo minum. Ayo. Gak bisa. Putri keluarga Abian itu selain lumpuh, wajahnya juga rusak dan jelek. Meski mati, aku gak mau Deon jadi menantu keluarga Abian. Kamu pikir aku rela ngebiarin Deon menikahi mayat hidup? Tapi ini perintah mutlak dari ayah. Meski Deon mati, mayatnya juga harus dikirim untuk menikahi putri keluarga Abian. Tuan dan Nyonya Pagio kembali dari penjara. Calon untuk jadi menantu sudah tersedia sekarang. Gio, ini sup ayam yang khusus ibu buatkan untukmu. Benar. Ibumu memasaknya pagi-pagi sekali. Rasanya sangat enak. Cepat cicipi. Ayam direbus dengan jamur dan kaldu ayam di mie instan rasanya memang enak. Ibumu takut kamu kelaparan. Nanti malam dia masak enak. Benar-benar, malam ini kita makan besar. 3 tahun aku gantikan kakak masuk penjara. Kalian gak menjengukku sekalipun. Sekarang begitu aku bebas, kalian mulai berakting menunjukkan kasih sayang. Apa itu gak lucu? Gio, kok kamu bisa bicara begitu? Aku dan ayahmu terlalu sibuk makanya gak sempat jenguk. Tapi kami benar-benar menyayangimu. Benar. Menyayangiku dengan mie instan memang begitu tulus. Jangan pergi, Rauf. Begini, untuk menebus penderitaanmu selama 3 tahun ini, aku menjodohkanmu dengan seseorang. Dia putri keluarga Abian. Sosialita nomor 1 di kota Sira. Kalau kamu menikahinya, kamu pasti kaya dan terhormat. Berkah ini, kenapa nggak diberikan pada kakak? Kakakmu sudah punya pacar. Selain itu, berkah ini memang milikmu. Sebagai kakak, mana mungkin merebutnya darimu? Aku bisa menikahi gadis itu. Tapi aku perlu tahu siapa ayah kandungku. Master bilang, cuma darah klan naga yang bisa lahirkan anak dengan tulang naga. Aku sudah suruh orang selidiki. Sebenarnya Rauf dan Elvi cuma orang biasa. Kamu ini bicara apa? Kamu itu anak kandungku. Mana ada ayah kandung yang menyuruh anak gantikan orang di penjara dan begitu bebas disuruh menikahi orang lumpuh?
Asal kamu ceritakan asal-usulku, aku akan menikahi putri keluarga Abian. Ini balas budi karena kalian membesarkanku. Anak durhaka, beraninya mengancamku. Aku pukul kamu. Coba saja. Sejak kapan aura anak durhaka ini jadi begitu menakutkan? Pernikahan ini sangat penting. Kamu memang bukan anak kandungku. Dulu kamu dibuang di pinggir jalan. Aku merasa kasihan jadi kubawa pulang. Hal ini diketahui semua tetua keluarga. Petunjuknya putus lagi. Tapi yang pasti ayah kandungku pasti punya darah klan naga. Begitu ditemukan, aku pasti akan mengetahui kenapa tulang naga sejati di tubuhku dicabut. Dulu, kalau aku nggak ketemu Master di penjara, aku pasti sudah mati karena aura naga penuh dendam itu. Tuan, Nyonya, keluarga Abian menjemput pengantin. Gio, ayahmu sudah mengatakan semuanya. Aku setuju menikah. Tapi mulai hari ini, hubunganku dengan kalian putus total. Gak ada hubungan lagi. Siapa yang mau punya anak mantan narapidana? Gio, kalau itu memang keinginanmu, kami setuju. Benar, kami setuju. Mulai sekarang, kamu bukan lagi keluarga Farel. Ingatlah kata-kata kalian hari ini. Pak Agam, maafkan aku. Kemampuanku masih kurang. Gak bisa sembuhkan putrimu. Tapi aku sudah kirim orang buat mencari Raja Obat. Orang ini siapa ya? Kok bisa tahu nama Master? Kalau ada kabar, akan aku kabari secepatnya. Oh iya, terima kasih Dokter Bimo. Aku pamit dulu. Tuan, Nyonya. Jadi kamu menantu yang dikirim keluarga Farel. Aku dengar, kamu baru keluar dari penjara. Benar. Hebat juga keluarga Farel. Menyuruh narapidana menjadi menantuku. Mereka pikir keturunanku semudah ini diinjak. Kenapa bicara seperti itu? Keluarga Farel sudah menelponku. Aku juga sudah setuju. Dia tampan, penyayang dan setia. Cukup pantas untuk Yola. Pak Dudi, uruskan buku nikah mereka. Baik. Gio, ayahmu memang seperti itu. Jangan diambil hati. Ada 2 miliar di kartu ini. Ini hadiah selamat datang dari ibu. Ibu, aku nggak bisa menerimanya. Ambil saja, jangan sungkan pada ibu. Jadi menantu ternyata nggak buruk. Terima kasih. Kalau begitu, aku mau naik melihat Yola. Oke. Mina? Iya, Nyonya. Antar Gio ke atas. Baik, silahkan, Pak. Wah, cantik sekali. Katanya wajahnya rusak. Hah? Ini tubuh Phoenix sejati. Master bilang tubuh seperti ini sangat langka. Gak kusangka dapat istri seperti ini. Dalam tubuh Yola ada energi sejati, juga racun buah merah. Sepertinya istriku ini bukan orang sembarangan. Toksisitas bunga merah untuk sementara sudah ditekan. Sekarang, pakai energi sejatiku untuk mengaktifkan vitalitas tubuhnya. Apa yang kamu lakukan pada Bu Yola? Cepat panggil orang. Ada yang melecehkan Bu Yola. Aduh. Apa? Kamu? Dasar kamu ini benar-benar brengsek. Anakku sudah seperti ini. Kamu masih ingin menyentuhnya? Apa kamu masih bisa disebut manusia? Dasar. Aku... Benar yang aku pikirkan. Narapidana memang gak ada yang baik. Beritahu keluarga Farel bahwa si brengsek ini pulang. Kenapa mesti buru-buru? Aku percaya Gio bukan orang seperti itu. Gio, bilang pada ibu, apa yang barusan kamu lakukan? Aku tadi sedang mengobati Yola. Apa kamu bilang? Mengobati?
Kamu yang gak lulus SMA, masuk penjara jadi narapidana, bisa mengobati. Oke, coba sebutkan penyakit apa yang diderita Yola. Ya, keracunan. Ngawur, omong kosong. Aduh, Yola kecelakaan mobil. Otaknya rusak sehingga dia menjadi lumpuh. Apa hubungannya dengan keracunan? Itu cuma tampak luarnya saja. Tuan, Nyonya besar datang. Agam, ku dengar kalian mengambil mantu narapidana ya? Mana dia? Biar aku lihat. Semua ini gara-gara kamu, dasar bocah sialan. Menantuku, bukan urusanmu. Paling enggak, aku juga bibinya Yola. Mana mungkin aku nggak peduli. Jangan marah kalau aku jujur. Meski Yola itu lumpuh, bukan berarti bisa sembarangan ambil orang. Seakan-akan Yola itu nggak laku. Kamu... Jadi, ini si narapidana itu. Bukannya kelihatan sial. Jangan sampai bikin Yola kena bencana. Kalau nggak hati-hati, Yola seumur hidup nggak akan bisa bangun lagi. Aduh. Lihat mulutku ini. Selalu saja bicara jujur. Maaf, Bibi tua. Waktu kecil aku pernah diramal. Katanya aku pembawa keberuntungan. Kemana aku pergi membawa berkah. Mungkin sebentar lagi, Yola juga akan bangun. Dasar narapidana. Beraninya menyebutku tua. Akan kusobek mulutmu. Kakak, kamu sebagai orang tua berdebat dengan anak muda. Gak takut ditertawakan kalau tersebar. Iya benar. Dengar Rati, jangan terlalu sombong. Aku datang untuk kasih tahu. Ayah sudah memutuskan menunjuk anakku Doni sebagai CEO perusahaan. Pengangkatannya diadakan sebulan lagi. Ayah pilih kasih. Kami gak setuju hal ini. Terus kamu mau apa? Putrimu yang kamu banggakan sudah jadi lumpuh. Siapa lagi yang bisa kamu andalkan? Suamimu yang gak berguna ini? Atau menantu narapidana ini? Keluarga Abian ditakdirkan diwarisi keluarga kami. Kalau kamu tahu diri, berlututlah dan mohon belas kasihan. Mungkin aku masih bisa berbelas kasihan. Kamu... Sayang sudah. Kamu... Sudah sayang. Anak kita masih sakit sayang. Sudah sayang. Yolaku. Kalau kamu masih baik-baik saja, gak ada yang berani menghina keluarga kita. Bagaimana kita akan lewati hari-hari yang akan datang? Ibu, jangan menangis. Yola, kamu sudah sadar? Dokter, anakku sudah sadar. Dokter cepat ke sini. Lihatlah. Dokter, bagaimana keadaan anakku? Semua fungsi tubuh Ibu Yola pulih dengan sangat baik. Cukup menjaga asupan gizi secara rutin. Syukurlah, leluhur keluarga memberkati. Anakku akhirnya sadar. Kamira, kamu lihat kan? Gio memang keberuntungan keluarga kami. Baru saja dia masuk keluarga ini, Yola langsung sadar. Gio pembawa keberuntungan. Hidup keluarga kami pasti akan makin makmur. Jangan bilang aku nggak mengingatkan. Berhati-hatilah. Bisa saja tanpa sengaja, posisi CEO yang kamu dapatkan ini akan hilang. Cuma narapidana, apa yang mau disombongkan? Dasar nggak tahu malu. Hati-hati jalannya, Kamira. Jangan sampai jatuh dari tangga. Menantu yang baik, kamu memang pembawa keberuntungan keluarga. Aku percaya. Kalau Yola bersamamu, dia pasti akan bahagia. Sayang, Yola sudah sadar. Kita akhiri lelucon ini sampai di sini. Agam, aku sama sekali nggak menyadari kamu orang yang nggak tahu terima kasih. Apa maksudmu? Yola bisa sadar karena berkat perlindungan para leluhur keluarga Abian. Apa hubungannya sama bocah tengik ini? Lagi pula, apa kamu ingin anak kita bersama dengan narapidana? Gio adalah menantu yang kupilih. Berani sebut-sebut penjara lagi, aku nggak akan tinggal diam. Nggak ada kompromi dalam hal ini. Mereka tidak boleh bersatu. Ayah, Ibu, jangan bertengkar lagi. Aku ingin tenang sebentar. Baiklah, istirahatlah dengan baik. Ibu siapkan sumber gizi untukmu, ya?
Kenapa kamu dorong aku? Anak itu belum keluar. Kita nggak bisa biarkan dia berdua dengan anak kita. Kenapa ayo pergi, kamu ini? pergi, Aduh, pergi. bocah tengik. Keluar. Pergi. Pelan-pelan. Terima kasih. Aku sudah cukup mengerti apa yang terjadi. Ibuku cuma terlalu mengkhawatirkanku. Makanya berbuat konyol seperti ini. Aku kasih kamu 20 miliar sebagai ganti rugi. Ayo kita cari waktu untuk mengurus perceraian. Aku nggak setuju kalian cerai. Sejak kamu lumpuh, para pria yang dulu mengejarmu menjauh darimu. Apalagi mau jadi suamimu. Cuma Gio yang mau. Kamu juga bangun setelah Gio datang. Gio itu tampan dan wataknya baik. Apalagi yang bikin kamu nggak puas? Baik, dia pernah di penjara. Kamu itu tahu apa? Aku sudah suruh orang selidiki. Gio waktu itu menanggung kesalahan kakaknya. Baru saja bebas dia berkorban lagi demi keluarganya. Bukankah itu watak yang baik? Pokoknya, kalau kamu cerai sama Gio, aku nggak akui kamu sebagai anak. Ibu. Kamu? Ayah mendukungmu. Soal ibumu, biar ayah yang tangani. Dengar nak, kalau kamu tahu diri, cerailah baik-baik. Cerai secara sukarela. Meski aku butuh tubuh Phoenix sejati untuk menekan aura naga penuh dendam, mustahil bagiku merendahkan diri di depan wanita yang ngotot cerai. Dasar nggak guna. Ibu, jangan sampai kelaparan. Kesehatan yang utama. Tetap saja Gio yang paling perhatian. Tenang saja. Selama ada ibu, mustahil gadis itu menceraikanmu. Terima kasih, Bu. Aku pergi dulu. Jangan lupa makan ya. Si Gio ini, pelet apa yang dia berikan pada ibu? Sampai ibu begitu menyukainya. Halo Bu Yola, penyelidikan soal kecelakaan mobil yang Anda minta sudah selesai. Pelakunya adalah Doni. Sudah kuduga. Apa ada yang mencurigakan darinya? Katanya dia dekat dengan keluarga Rajasa. Bu Yola, kalau Doni bisa kerjasama dengan keluarga Rajasa, grup Abian nanti akan jatuh ke tangan Doni. Posisi CEO grup Abian harus jadi milikku. Oh ya, selidiki satu orang lagi, suami baruku, si Gio. Racun bunga merah dalam tubuhku kenapa jadi lemah? Apa yang sebenarnya terjadi waktu aku gak sadarkan diri? Pak Agam, Pak Diki menghadiahkan satu set porselen kuno untuk hiburan Bu Yola. Oh, bagus. Pak Agam, putra bosku mengirimkan lukisan bunga dan burung kuno agar Bu Yola bisa menikmatinya. Pak Agam, putra bosku mengirim satu set kalung safir kerajaan. Semoga Bu Yola menyukainya. Bagus. Pak Agam, putra bosku mengirim mahkota kerajaan asing. Bagus. Putra bosku membawakan batu rubi darah merpati. Putra bosku menghadiahkan kapal pesiar. Bagus. Yola tentu tahu niat baik kalian. Semuanya diterima. Terima apa? Waktu Yola kena musibah, mereka cepat-cepat kabur. Sekarang setelah Yola bangun kembali datang untuk menjilat, ku beritahu kalian, Yola sudah menikah. Bawa rongsokan kalian, pergi dari sini. Aduh, kalian jangan pergi. Hei, jangan pergi. Hei, jangan pergi. Aduh, marahmu keterlaluan. Jangan kira aku nggak tahu yang kamu pikirkan. Sudah ku bilang itu nggak mungkin. Seumur hidupku, aku cuma mengakui Gio sebagai mantu. Gio, temani ibu jalan-jalan sebentar. Baik. Ibu, pelan-pelan. Tetap mantuku yang paling perhatian. Nah, lihat ini. Dia itu, bocah tengik itu, cuma tahu menjilat Ratih.
Cepat pisah saja dengannya. Dia benar-benar nggak berguna. Belum istirahat? Aku mau mandi dulu ya. Tunggu, kita bicara dulu. Bicara apa? Soal cerai ya? Asalkan ibu setuju, aku nggak keberatan. Kamu juga lihat sendiri sikap ibuku. Soal cerai, kita tunda dulu. Aku panggil kamu untuk kasih tahu kamu, mulai sekarang, kita cuma suami istri atas nama saja. Sebelum ibuku izinkan cerai, dilarang saling mencampuri kehidupan masing-masing. Kamu boleh cari wanita lain di luar, tapi nggak boleh dibawa pulang. Boleh. Apa sekarang aku sudah boleh mandi? Boleh. Karena dia tahu diri, setelah cerai nanti, aku bisa kasih perhatian sedikit. Nak, aku baru dapat kabar. Upacara pengangkatan Doni dimajukan sampai minggu depan. Kalau sampai kita dalam 3 hari ke depan nggak bisa kerjasama dengan keluarga Rajasa, posisi CEO Grup Abian jatuh ke tangan cabang keluarga besar. Aduh. Ayah, jangan khawatir. Aku sudah suruh orang hubungi keluarga Rajasa. Hei! Kamu ini laki-laki dewasa, tapi seharian cuma berdiam di rumah. Apa maksudnya? Nggak mau cari uang untuk nafkahi keluarga? Apa kamu mau keluarga Abian menanggung hidupmu selamanya? Pagi-pagi sudah marah-marah. Gio, jangan pedulikan ayahmu. Ibu, ayah benar. Aku memang harusnya cari kerja untuk nafkahi keluarga. Kamu sungguh bertanggung jawab. Nanti ibu suruh perusahaan mengatur posisi untukmu. Grup Abian, perusahaan kita itu cuma menerima lulusan kampus ternama dan pasca sarjana. Narapidana mana bisa masuk? Apa kata orang? Oh iya, aku rasa lebih baik suruh dia ke Serigala Putih untuk menagih sisa pembayaran perusahaan kita. Yang menunggak itu orang-orang yang susah dihadapi. Gio masih sangat muda, mana mungkin bisa tangani. Dia itu narapidana, mana mungkin takut sama mereka. Bahkan aku pikir balas sepadan. Ayah benar. Ibu, biar aku coba dulu. Akhirnya ada sedikit semangat. Nanti aku kirimkan daftar tagihan yang menunggak. Sekarang kamu pergilah. Ibu, aku pergi menagih. Gio, jangan paksakan diri. Lakukan saja yang terbaik. Aku tahu, Ibu. Fiona, suruh orangmu mengawasi situasi Gio terus. Jangan sampai dia dipukuli sampai mati. Gio, ku dengar putri keluarga Abian sudah bangun. Bisa sampaikan padanya kalau ayah ingin bertemu? Gak ada waktu. Jangan telepon aku lagi. Anak durhaka, beraninya menutup teleponku. Kalau tahu begini, harusnya kita nggak biarkan si brengsek itu menikah. Pernikahan ini harusnya memang untuk Deon. Gio lah yang nggak tahu diri, merebut dari kakaknya akhirnya begini. Karena ini kesalahan, maka harus diluruskan. Kamu benar, kita harus meluruskannya. Mutiara keluarga Abian harusnya menjadi istri Deon. Perusahaan keamanan Serigala Putih. Inilah tempatnya. Wah, cantik banget. Gak disangka di tempat begini masih bisa melihat wanita secantik itu. Berani melirik lagi, aku cungkil matamu. Auranya kuat banget. Wanita ini jelas bukan orang biasa. Lina,
Jangan cari masalah. Mereka juga cari organisasi Serigala Putih. Hei nak, berani mengikuti lagi, akan kupatahkan kakimu. Kamu pikir kamu siapa? Aku mengikutimu. Aku juga ada urusan di sini. Beraninya bicara begitu padaku, cari mati. Permisi Pak, ada perlu apa datang ke sini? Menagih utang. Hei nak, berani juga kamu. Tahu nggak ini tempat apa? Kamu gila ya? Jelas tertulis perusahaan keamanan Serigala Putih. Kamu buta ya? Bocah kurang ajar, beraninya memakiku. Minta dipukul ya. Sudahlah Lina. Anak muda, ini bukan tempat yang baik. Baiknya nggak gegabah. Segera pergi dari sini. Kamu dengar itu? Kalau mau hidup, cepat pergi. Wanita cantik baik hati ini. Kedepannya, kalau kamu ada kesulitan, aku bantu kamu sekali. Bos, orangnya datang. Nasihat nggak mempan bagi si bebal. Nona Sinta berkenan hadir ke tempat ini. Aku benar-benar merasa sangat terhormat. Ternyata dia putri keluarga Rajasa. Bukankah itu keluarga yang mau kerjasama dengan keluarga Abian? Pergi. Ambil teh langka koleksiku dan seduh untuk Nona Sinta. Katakan Pak Jeffrey, bagaimana caranya agar kamu mau pindah? Karena Nona Sinta sudah datang sendiri, aku nggak akan berbelit-belit lagi. 1 triliun. Kami akan segera pindah. 1 triliun? Kenapa nggak merampok saja? Merampok mana secepat urusan pindah ini? Hari ini Nona Sinta sudah datang sendiri. Kehormatan itu pasti akan kuberikan. Ayo, cicipi dulu tehku. Nanti kita bicarakan lebih lanjut. Kalau Nona Sinta nggak mau kasih kehormatan ini, persilahkan dia pergi. Dengar ya Jeffrey, memang kau pantas minum teh dengan majikanku. Jangan kira kami nggak berani. Dengar nak. Aku sudah puluhan tahun arungi dunia, melalui hidup dan mati. Bukan orang yang gampang ditakuti. Pilihanmu, ikuti cara yang kumau. Atau, pergi. Kamu? Pak Jeffrey, sebut saja angka yang kamu mau. Karena Nona Sinta begitu belak-belakan, aku juga langsung saja. Selama kamu menemaniku semalam, saudara-saudaraku akan segera pindah. Beraninya menghina majikanku. Cari mati. Penguat tubuh tingkat 7-8 dibandingkan dengan kedua orang ini. Lina sedikit lebih kuat. Jeffrey buat akan kalah. Minta maaf pada Nona. Gadis ini cukup kuat. Ini wilayahku. Kamu... Hajar wanita itu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Bagaimana? Nona Sinta sudah memutuskan. Nona. Tenang saja. Selama kamu menemaniku, aku pasti perlakukan kamu dengan baik. Cari mati. Penguat tubuh tingkat 9. Sinta ini memang bukan orang biasa. Pantas jadi kebanggaan keluarga Rajasa mencapai penguatan tubuh tingkat 9, tapi tetap terjebak. Cari mati sendiri. Kamu menjebakku. Nona Sinta, apa ibumu nggak pernah kasih tahu kalau di luar rumah jangan sembarangan minum sesuatu dari orang lain? Sekarang kamu terjebak kan? Nona Sinta, kusarankan jangan buang-buang tenaga. Yang kutaruh itu obat perangsang. Makin kamu alirkan energimu, efeknya akan makin kuat. Nona! Dasar brengsek. Berani sentuh aku. Keluarga Rajasa pasti singkirkan organisasi Serigala Putih.
Lebih baik mati di tengah keindahan. Kesempatan untuk bersama wanita secantik ini sepadan dengan kematian. Lagi pula, aku nggak perlu mati. Ada yang bilang di keluarga Rajasa, siapapun yang tidur denganmu akan jadi menantu keluarga Rajasa. Ayo, biarkan kakak ini memanjakanmu. Pergi! Oh, lari? Tolong aku pasti akan membalasmu dengan baik. Nona Sinta, daripada memohon pada pecundang ini, lebih baik simpan tenaga untuk bersenang-senang dengan kakak. Bos. Kami belum pernah main dengan nona besar seperti ini. Jangan buru-buru. Nanti kalian bergiliran melayani Nona Sinta. Kita semua jadi menantu keluarga Rajasa. Ayo. Kalian para pria dewasa mengganggu satu wanita. Kalian benar-benar memalukan kaum pria.